Namaskar, myself Hegde GA. Today I am going to deal with two classes, that is 10th A and 10th D. Dear friends, actually in class we meet face to face, but this year we are dealing with all students and myself with the help of online teaching. It is because education body insisted that there is a huge gap between students and teachers due to this coronavirus, and so it is expected that the school is closed and education should be started. It is impossible, but this year we are trying that our education system should be continued. And so today I will not deal or explain all the matters. There are some limitations. In class we can solve, or we can discuss many more things. But through this online meeting, we have some limitations. Or even I am discussing now or teaching this class, there is one limitation is there. I am discussing here, but you are absent here. You are in this period of time, during this discussion, you are absent. If you have any doubt, you have to tell me after listening the whole video or this audio system. Still, today I am going to continue, or I will discuss the first subunit of 10th English. That is first subunit number 1.1. That is a teenager's prayer. This is a poem and it is by James Morse. I will teach here, I will discuss, or I will read and explain the poem. But still I want to suggest one more thing here. In two groups, in 10th A and 10th D, I have sent one link here. The link actually it is about PDF, 10th English, sachinkamble.pdf. I have sent this link. You go to that link, then you have to open it, and unit wise you have to listen that link, and then you will understand what is the text is. Still I want to read this text, explain all the matters. या ठिकाणी मी दोन्ही माध्यमांचा वापर करतोय. 10वी आणि 10वी ड हा सेमीचा वर्ग आहे, तर दोन्ही वर्गांना याचा बेनिफिट व्हावा या उद्देशाने मी ह्या लिंकचा वापर करतोय, या दोन्ही माध्यमांचा वापर करतोय. तेव्हा काही कमतरता असल्यास तुम्ही समजून घ्यावं. इफ यू हॅव एनी डाऊट, ask me later or after completion of this text. All the students knew the construction of the unit. We have discussed or we have studied it earlier in 9th standard, and that construction or that type is same in the next year in the 10th standard. I have sent you the written material, that is warming up, chit chat, or on page number 2nd, or remaining pages on page number 4, 5 and 6, written material or its photocopies. Today I am just discuss the text proper, and the text is a poem, a teenager's prayer. It is composed by James Morse. See here, each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Here in the first stanza, the poet says that every day comes newly. In every day we have new things to come across, and in every day we have to choose many more things. पहिल्या कडव्यामध्ये कवीनं प्रत्येक दिवसाची सुरुवात ही नवीन असते, आणि त्याचे असणारे निर्णय जे आहेत ते आपण स्वतःला घ्यावे लागतात असं म्हटलेलं आहे. किंवा आपण प्रत्येकजण वैयक्तिक
वेगळा जे आपल्या मार्ग आहेत किंवा विचार आहेत किंवा निर्णय आहेत त्याचं निवड आपणा स्वतःला करावं लागतं असं पहिल्या कडव्यामध्ये म्हटलेलं आहे. इन सेकंड स्टँजा द पोएट सेज, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. इन सेकंड स्टँजा द पोएट सेज हियर, everyone has to select the road of life. There are so many decisions we have to make. We are all traveling our life road, and so in our road there are some problems, obstacles are there, and that obstacles are darkened roads or distress. या ठिकाणी दुसऱ्या कडव्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की मार्गक्रम करत असताना आपल्या वाटेमध्ये अडीअडचणी येत असतात, संकट येत असतात, त्यावर आपण मात स्वतःहून केली पाहिजे. तिसऱ्या कडव्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माईट क्लिअरली सी, हेल्प मी स्टँड फॉर वॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. इन थर्ड स्टँजा the poet J. Morse requests that Lord should guide him to see the good things and help the poet to select which is the right thing, which is the wrong thing, and bring out in best in me. इथं असं म्हटलेलं आहे, कवी तिसऱ्या कडव्यामध्ये असं आवाहन करतो, देवाला आवाहन करतो, विनंती करतो की माझ्या जीवनामध्ये येणाऱ्या काही वाईट बाबी असतील ते मला समजण्याची बुद्धी दे, जे योग्य आहे त्या बाजूने मला उभारण्याची ताकद दे, आणि माझ्यामध्ये काय सर्वोत्तम आहे ते आणण्याचा प्रयत्न कर. त्यानंतर चौथं कडवं बघा, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो वेन टेम्पटेशन्स कम्स माय वे, that I might keep my body clean and fit for life each day. In the fourth stanza, the poet says here that in our life there are so many bad things, or temptations are there. Temptations means मोह. आपल्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये अनेक प्रकारच्या वाईट बाबी मार्गक्रम करत असतात, तर त्यांना नाही म्हणण्याचा किंवा मोहाला नाही म्हणण्याची ताकद मला दे, असं तर कवीला म्हणायचं आहे. दॅट माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इज डे. की देवाकडे तो अशीही प्रार्थना करतो की माझं मन चांगलं राहील, शरीर चांगलं राहील, जेणेकरून मला भविष्यामध्ये कधी पश्चाताप करता लागू नये. या ठिकाणी अशी विनंतीने चौथ्या कडव्यामध्ये केलेली आहे. इन द लास्ट स्टँजा हियर सेज, वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर आय नो दॅट आय विल सी that life is lived in its very best with you walking next to me. शेवटच्या कडव्यामध्ये कवीनं असं म्हटलेलं आहे की माझी जेव्हा ही किशोरवयीन अवस्था संपुष्टात येईल तेव्हा मला समजलं पाहिजे की माझ्या हातून कोणत्या प्रकारची वाईट गोष्ट घडलेली नाही आहे आणि मी अतिशय चांगल्या प्रकारे वागलेलो आहे. याचं कारण तू माझ्यासोबत आहेस, देव माझ्यासोबत आहे. असा एक सर्वसाधारणपणे याचा अर्थ या कवितेचा होतो. आता या ठिकाणी नेमका अर्थ इथं मी डिक्टेट केलेला आहे, मी हा वाचून दाखवतो, त्याचा अर्थही सांगतो, तुम्ही ऐकून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी मिनिंग काय बघा, द पोएम अ टीनेजर्स पेअर रिटन बाय जे मोर्स हायलाइट्स अ टीनेजर्स विश अबाउट हाऊ ही वॉन्ट्स टू लीड हिज टीनेज लाईफ. कवी या संपूर्ण कवितेमध्ये असं म्हणतो की ही कविता त्यानं जे मोर्स यांनी रचलेली आहे आणि त्याची अशी इच्छा आहे की आपलं किशोरवयीन अवस्था आपण कशी घालवायची आहे, कशी न्यायची आहे. द स्पीकर अ टीनेजर एक्सप्रेसेस दॅट ही हॅज टू मेक इम्पॉर्टंट डिसिजन्स अबाउट द पार्ट दॅट ही वुड टेक इन लाईफ. या ठिकाणी हा निवेदक म्हणजे कवी आहे, हा लहान मुलाची रोल जी भूमिका जी आहे तो कवी निभावतो आहे आणि तो असं व्यक्त करतो की त्याला कोणत्या प्रकारचे निर्णय घ्यायचे आहेत, कारण कोणत्या रस्त्याला आपल्याला जायचं आहे, जीवनामध्ये कोणत्या मार्ग धरायचा आहे तो आपण इथे विचार करायचा आहे असं कवी म्हणतो. द स्पीकर इज अवेअर दॅट वन रोड लीड्स टू सक्सेस
while the other one, that is the path of evil, he would lead him to distress. कवीला हे म्हणायचं आहे की प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये दोन मार्ग असू शकतात, एक यशाकडे नेणारा मार्ग आणि दुसरा मार्ग की जो वाईट गोष्टीकडे नेतो. आणि हा वाईट मार्ग जो आहे तो दुःखाकडे निमंत्रण देणारा असतो. आणि कवीला कुठला मार्ग धरायचा आहे विचित्र विचार करावा लागेल. ही अर्जेस गॉड टू हेल्प हिम कीप हिज आईज ओपन सो दॅट ही कॅन सी क्लिअरली अँड स्टँड फॉर द थिंग्स दॅट आर रायटस. कवी असं म्हणतो, देवाला विनंती करतो, ही अर्जेस ही रिक्वेस्ट गॉड टू हेल्प हिम कीप हिज आईज ओपन सो दॅट ही कॅन सी क्लिअरली अँड स्टँड फॉर द थिंग्स दॅट आर रायटस. कवी असं इथं म्हणतो की देवा मला मदत कर, मी कोणता मार्ग धरू जेणेकरून माझी दृष्टी स्वच्छ असेल आणि जे योग्य असेल, रायटस योग्य असेल, तो मार्ग मला मिळू शकेल. द टीनेजर वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट हिज बेस्ट क्वालिटीज, रेसिस्ट टेम्पटेशन अँड स्टे हेल्दी. या ठिकाणी ह्या कवीला टीनेजरला, किशोरवयीन अवस्थेमध्ये असणाऱ्या मुलग्याला त्याच्यामध्ये सर्वोत्तम क्वालिटीचा, सर्वोत्तम गुणवत्ता जे आहेत त्याला बाळगायचे आहेत आणि ज्या काही टेम्पटेशन्स, मोह, माया ज्या आहेत त्याला प्रतिकार करायचा आहे आणि त्याला आरोग्यदायी राहायचं आहे. ही इज शुअर दॅट ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स ही वूड बी प्लीज टू हॅव लिव्ड अ गुड लाईफ. या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे, त्याला तो खात्रीने सांगतो की त्याची जेव्हा किशोरावस्था नाहीशी होईल तेव्हा त्याला आनंदी, आपण कोणत्या प्रकारचे जीवन जगलो याचा त्याला आनंद मिळेल. म्हणजे माझ्याकडून कुठल्या प्रकारची वाईट गोष्ट घडलेली नाही आहे. फ्री ऑफ एनी व्हायसेस ऑर इव्हिल्स. मी जी किशोरावस्था संपुष्टात आणलेली किंवा माझ्यावस्था झालेलं आहे त्यामध्ये कुठल्या प्रकारची व्हायसेस म्हणजे दुर्गुण, हे दुर्गुण माझ्याकडे कुठले नाही आहेत, वाईट गोष्टी कुठल्या नाही आहेत. विथ गॉड्स कॉन्स्टंट गायडन्स, कारण देवाचा सततचा जवळीकता असल्यामुळं किंवा देवाचं मार्गदर्शन असल्यामुळं हे गुण माझ्याकडे कुठले नाही आहेत. असं जीवन त्याला जगल्याचा आनंद त्या कवीला मिळू शकेल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणाला या ठिकाणी ह्या कवितेचा अर्थ जो इंग्लिशने डिक्टेट केलेला आहे त्याचा अर्थही मी सांगलेला आहे. या व्यतिरिक्त या कवितेमध्ये पान नंबर 2वरती चिटचॅट क्वेश्चन जे आहेत किंवा इंग्लिश वर्कशॉप जो आहे ते त्याची मी फोटोकॉपीज करतो आहे आणि मी ते तुमच्यापर्यंत मी ती फोटोकॉपीज पाठवतो. तुम्ही 1-2 दिवसात ते लिहून पूर्ण करा आणि त्यानंतर मी ते वाचन करून तुम्हाला त्या क्वेश्चनचे अर्थ, ॲन्सर्स मी बरोबर दिलेले आहेत आणि प्रश्न पहिला तुम्ही पाहून घ्या आणि त्यामध्ये काही डाऊट्स असतील तर ते उत्तरं नंतर बघायचे आहेत आणि त्यानंतर तुमचा रिप्लाय मला पुन्हा पाठवायचा आहे. थँक्यू.